this breath now, how can we call him Yahweh అని ఎట్లా పలకగలం చెప్తున్నా. అవునా? నేను ఊపిరి తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆయనే, వదులుతున్నప్పుడు ఆయనే. నీలో ఉన్న ఊపిరి ఆయన. హల్లెలూయా. He is your breath. ఆయన నీ ఊపిరై ఉన్నాడు. My every breath is my God. నా ప్రతి ఊపిరి కూడా నా దేవుడే. That is why he said, I am your life. అందుకే ఆయన అన్నాడు, నేను మీ జీవమును. ఆమేన్. So you took this from this year, కాబట్టి this decade, you have the life of God inside you. ఈ శతాబ్దం నుంచి, ఈ యొక్క సంవత్సరం నుంచి దేవుని యొక్క జీవాన్ని మనం కలిగి నడుస్తూ ఉన్నాము. Amen. ఆమేన్. We have life inside us. మనలో జీవం ఉన్నది. ఇప్పుడు He is our breath. మన ఊపిరి ఆయనై ఉన్నాడు. Amen. Hallelujah, church, this morning. Praise Lord, everyone. Hope you all find this morning. Amen. When we are going to praise and worship this morning, everyone, let's close your eyes. Let's start with prayer. Gracious Heavenly Father, we come to your throne, Lord. Thank you for giving this day for us, Lord. Lord, when we praise and worship you, Lord, anoint each everyone, oh Father. Touch everyone there in the houses, oh Lord. Bless each everyone, oh Father. Lord, anoint your servant of God, put your words in, do sign wonders through him, Lord. I submit your hand in Jesus' mighty name I pray. Amen. Let's open our Bibles. Psalms 96. ఈ సమయంలో అందరూ బైబిల్ తెరిచి కీర్తనలు 96 కీర్తన చదువుకుందాం. Amen. Let's read together. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless his name, proclaim the good news of his salvation from the day to day. Declare his glory among the nations, his wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods, for all the gods of peoples are idols. But the Lord made the heaven, honor and majesty are before him. Strength and beauty are his sanctuary. Give to the Lord, O families of people, give to the Lord of glory and strength. Give to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come into his courts. O worship the Lord in the beauty of holiness. Tremble before him, all the earth. Say among the nations, the Lord reigns. The world also is firmly established. It shall not be moved. It shall judge the people righteousness. Let the heaven rejoice and let the earth be glad. Let the sea roars and all its fullness. Let the fields be joyful and all that is in it. Then all the trees of woods will rejoice before the Lord. For he is coming to judge the earth. He shall judge the world with righteousness and the peoples with his truth. Amen. I see this verse says, what? Our God is greatly to be praised. The fear of all the gods of all the peoples in the world. Amen. This morning, we're going to praise our God as when we see the world, the creation singing, the creation with praises. Amen. Hallelujah. This morning, God has created us by his own hands. Amen. This morning, let's together we'll declare his name. As nothing is impossible because through you I can do anything. Amen. We believe this morning. Let's come together. Let's clap your hands. Let's praise God this morning, church. Everyone, come on. Come on, church. Put your hands together this morning. Let's free ourselves. Let's sing together. Through you I can do. Through you I can do anything.
Come on, church. Let's lift up our hands to the Lord and lead by. I'm not gonna lead by what I see. I'm not gonna lead by what I feel. Everyone deep down. Deep down, I know that He's gonna be with me. I know that you can do anything. You, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strong doors are broken. I'm believing by faith. Nothing is impossible. Speak to your limitation. Victory is our declaration. Because our God has given us power to raise from our grave. Speak to every limitation. Victory is my declaration. Same power that raised you from the grave is in me, so I will give you praise. Through you, I can do all things. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strong doors are broken. I'm believing by faith. Nothing is impossible. Come on, church, everyone, lift up my hands. I believe in you, Lord. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strong doors are broken. I'm believing by faith. Nothing is impossible. Come on, church, everyone, hands together. Nothing is impossible to our God. Amen. To you. Amen. Amen. ఆయన చేసిన మేలును ఎన్నడూ మనం మరవకుండా ఆయనకు ఎల్లప్పుడూ మనం కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లించాలి. జీవిత కాలం అంతా ఆయన మన కోసం, మన దేవుడు, మన రక్షణ, ఆయన ప్రొటెక్షన్ నుంచి భద్రత ఇచ్చే దేవుడిని ఈ పాటలో ఉంటుంది. తల్లి మర్చినా కూడా మన దేవుడు ఎన్నడూ మరవడు. ఏమైనా హల్లెలూయా. ఆయన నిబంధన చేసిన దేవుడు. ఈ ఉదయకాలం మన దేవుని పాట పాడి దేవుని నామాన్ని కనపరుస్తాం. అందరూ చెప్పండి కొట్టి దేవుని స్తుతిస్తాం. జీవితకాలమంతా ఉండేదను నీతోనే, నాకున్న సమయమంతా నీలోనే. నీకు
జీవితమంతా నీలోనే జీవింతు నాదు హృదయము పొంగిపోలే ఏ సహాయమే మిలేని నాకు నీవేగా సహాయం ఏ సహాయమే మిలేని నాకు నీవేగా సహాయం అని చెప్తాం కృతజ్ఞతతో ఆరాధన కృతజ్ఞతతో కీర్తింతు కృతజ్ఞతతో జీవించదను కృతజ్ఞతతో 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 ఆరాధన కృతజ్ఞతతో జీవింతు కృతజ్ఞతతో జీవించదను కృతజ్ఞతతో కృతజ్ఞతతో సమయాన తల్లివి నీవేసయ్యా కాను చీకటి సమయాన వెలుగు నీవేసయ్యా కన్నీరు కార్చిన సమయాన తల్లివి నీవేసయ్యా కాను చీకటి సమయాన వెలుగు నీవేసయ్యా నానేనా 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 కృతజ్ఞతతో నిన్ను ఆరాధించు కృతజ్ఞతతో కీర్తించు కృతజ్ఞతతో జీవించెదను కృతజ్ఞతతో 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 ఆరాధించు కృతజ్ఞతతో కీర్తించు కృతజ్ఞతతో జీవించెదను కృతజ్ఞతతో కృతజ్ఞతతో హల్లెలూయా సమయాన్ని చెప్పలు దేవుని నామం కనపడతాం ఆమేన్ ఆమేన్ हर नाम से ऊंचा हर नाम से amen his name is higher than above all the names amen hallelujah the song tells about हर नाम से ऊंचा हर नाम यीशुआ amen करते हैं हम सजदा यहाँ because the Lord is the God is an higher than any gods amen in the world let's sing together ఈ సమయం అందరూ చప్పట్లు కొట్టి ఈ నామం ఈ పాట పాడి దేవుని కనపడదాం सवेरा तेरे सिवा है न कोई मेरा हालेलुया 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 यीशुआ हालेलुया हालेलुया
lift up our hands. Let us worship our God is creator, His comforter, His strength. Oh, we worship your name, Lord. We come to your presence, oh Lord. We worship you, Jesus. Come on, church, everyone, lift up our hands. Let's open our hearts. Father, we worship your name, Lord. We adore you, Lord. Oh, thank you, Jesus, Lord. Oh, we worship your name. Thank you, Father, Lord. Thank you, Father. We worship you. Oh, Lord, we worship you. Oh, thank you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. There's hope in the cross. The cross. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. There's hope in the promise. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Come on, church, lift up your hands and say, your name is higher, your name is greater. Oh, my hope is in you. Your word unfailing, your promise unshaken. Oh, my hope is in you. Sing your name, your name is higher, your name is greater. All my hope is in you. Your word unfailing, your promise unshaken. All my hope is in you. Our God is an unchanging one, who was and who is to come. His promise will never let it go. Oh, Father, we worship you, Jesus. Changing one. You were the needs to come. Your promise sure. You will not let go. Changing one, Lord. Unchanging one. You was and is to come. Your promise sure. You will not let go. Come on, church, there's no hope in the world. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. There is hope in the promise of the
Jesus. Your name is high. Your name is greater. Lord, we believe in you, Lord. We trust in you, Lord. Oh, Father, thank you, Lord. Come on, church, lift up your hands. Let's move in the Spirit of the Lord. Father, we worship you, Jesus. Thank you, Lord. Let us come this presence, oh Father, Lord. Let us feel this presence, oh Father, in the house, oh Father. We worship you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you. Your name is higher. Your name is greater. All my hope is in you. Your word unfailing, your promise unshaken. All my hope is in you. We call upon your name. Your name is higher. Your name is greater. All my hope is in you. Your word unfailing, your promise unshaken. All my hope is in you. Oh, thank you, Jesus, Father, Lord. Sound అందరిచేది దేవుని ఆరాధించాం. దేవా, మీరు చేసిన కార్యం బట్టి, దేవా, మీరు చేసిన మేలుని బట్టి, దేవా, మీరు మా రక్షణ ఇచ్చిన తండ్రి మాకు వేసా. దేవా, నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాం. Oh, thank you, Lord. Thank you, Father. Oh, we worship your name, Lord. Oh, thank you, Lord. We adore you. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Let us worship everyone this morning. Oh, thank you, Jesus. நிறைவே நீர் வாருமே நிறைவே நீர் வேண்டுமே நிறைவே நீர் போதுமே ஆவியானவரே Sound కలిసి పాడదాం. நிறைவே நீர் வாருமே நிறைவே நீர் வேண்டுமே நிறைவே நீர் போதுமே ஆவியானவரே நிறைவே நீர் வாருமே நிறைவே நீர் வேண்டுமே நிறைவே நீர் போதுமே ஆவியானவரே. Yes, Father, Lord, we worship you, Jesus. You are my everything. Oh, Lord, we worship you. நிறைவான ஆவியானவரே நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே. நிறைவான ஆவியானவரே நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே. అని చెప్తాం. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. Yes, come on, church, let's confess this morning. முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நிறைவே நீர் வாருமே நீர் வேண்டுமே நீர் போதுமே ஆவியானவரே. நிறைவே நீர் வாருமே நிறைவே நீர் வேண்டுமே நிறைவே நீர் போதுமே ஆவியானவரே. Lord, you are
life. You're my strength. You're my everything, Lord. Jesus, we worship you, Jesus, Lord. Father, thank you, Lord. Come on, church. Someone చేతులెత్తి దేవుని ఆరాధిద్దాం. ఓ దేవా నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాం తండ్రి దేవా. Lord, మీరు మా రక్షణ, మా ఆధారం తండ్రి, మా విమోచన మీరే యేసయ్యా. ബലനായി മാറുമേ സുഖവീനം സുഖമായി മാറുമേ ബലവീനം ബലനായി മാറുമേ സുഖവീനം സുഖമായി മാറുമേ அதிர்ஷ்டம் நீ வாதா நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே முடியாததும் சாத்தியமாகுமே 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 நிறைவே நீர் வாழுமே நிறைவே நீர் வேண்டுமே நிறைவே நீர் போதுமே ஆவியானவரே நிறைவே நீர் வாழுமே நிறைவே நீர் வேண்டுமே நிறைவே நீர் போதுமே ஆவியானவரே. Come on, church, let's sing. Let's last time. நீரவே நீ வாருமே நீரவே நீ வேண்டுமே நீரவே நீ போதுமே ஆவியானவரே நிறைவே நீ வாருமே நிறைவே நீ வேண்டுமே நிறைவே நீ போதுமே ஆவியானவரே. Oh Jesus, we worship you. Come on, church, sing together. நீர் வந்தா சூழ்நிலை மாறுமே முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. Let's open our hearts this morning. நீர் வந்தா சூழ்நிலை மாறுமே முடியாததும் சாத்தியமா. Yes, Father. நீர் வந்தா சூழ்நிலை மாறுமே முடியாததும் சாத்தியமாகுமே நீ வாருமே நிறைவே நீ வேண்டுமே நிறைவே நீர் போதுமே ஆவியானவரே நிறைவே நீ வாருமே நிறைவே நீ வேண்டுமே நிறைவே நீர் போதுமே ஆவியானவரே. Oh, thank you, Jesus, Father. Thank you, Master. Oh, thank you, Father, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. We welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. మన ప్రభువు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాను. Church, how are you doing? సంగమా మీరంతా బాగున్నారా? I welcome all the Good Shepherd families and all the people and the families who are following us on YouTube.
గుడిసెబడి కుటుంబాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని, అదేవిధంగా యూట్యూబ్ ద్వారా మమ్మల్ని వెంబడిస్తున్న మీ అందరికి కూడా స్వాగతం తెలుపుతూ ఉన్నాను. Amen. God is so good to us. దేవుడు ఎంతో మంచివాడుగా ఉన్నాడు. He gave us another worship day మరి యొక్క ఆరాధన దినాన్ని మనకి ఇచ్చాడండి. to worship in our homes. ఆయన్ను మన గృహాల్లోనే ఉంటూ ఆరాధించే కృపనిచ్చాడు. What a wonderful days. ఎంత అద్భుతమైన దినాలండి ఇవి. With His great mercy and compassion, గొప్ప ఆయన కనికరమును బట్టి, ఆయన జాలిని బట్టి, దయను బట్టి He is protecting us. ఆయనే మనల్ని కాపాడుతూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Praise the Lord for ప్రైజ్ ద this. లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Amen. ఆమేన్. So, people of God, దేవుని ప్రజలారా, send us your comments and your prayer requests. We'll be praying for you. దయచేసి మీ అభిప్రాయాలు, అదేవిధంగా మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాతో పంచుకోండి. మేము మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం. And your మీ testimonies. సాక్ష్యాలు కూడా మాతో పంచుకోండి. Now, there is a testimony. మన మధ్యలో ఒక సాక్ష్యం ఉందండి. Brother G. Samuel Sudhakar from Vijayawada, they are following us on YouTube and they are following and watching our regular programs, and they were blessed by our services. And the brother testifies like this, that they were blessed by the word of God. సోదర్ శామ్యుల్ సుధాకర్ గారు విజయవాడ నుంచి మనతో సాక్ష్యం పంచుకుంటూ ఉన్నారు. ఆ కుటుంబం క్రమం తప్పకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ యూట్యూబ్ ద్వారా చూడడాన్ని బట్టి వారు దేవుని వాక్యం ద్వారా ఆశీర్వదించబడ్డారని సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నారు. And they were blessed by the word. Number దేవుని one, వాక్యం వారిది ఆశీర్వాదకరంగా చేసింది. God brought them out from all financial breakdown, అంతేకాకుండా ఆర్థికపరమైన ప్రతి ఇబ్బందుల్లోంచి కూడా దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా బయటకు తీసుకొచ్చారు. and they had financial problems. అంతకు మునుపు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్న సమయంలో God helped them దేవుడే వారికి సహాయం చేసి వారిని బయటకు and తీసుకొచ్చారు. gave them good health. వారికి మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చారని While సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నారు. we hearing the word of God and the prayers, ఈ ప్రార్థనలు, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటిని క్రమం తప్పకుండా చూస్తూ వాక్యం వినడం ద్వారా, ప్రార్థన ద్వారా వారు ఎంతో దీవించబడ్డామని సాక్ష్యం. another important is, ప్రముఖమైన ఇంకా చాలా last ప్రాముఖ్యమైన week విషయం while brother was traveling with his family ఈ సోదరులు తన కుటుంబంతో కలిసి గడిచిన వారం and ప్రయాణంలో with ఉంటుండగా other brother's family, వారి సోదరుని కుటుంబము, వీరు రెండు కుటుంబాలు ఒకే వెహికల్లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉండగా and there was an accident. ప్రమాదం జరిగిందండి. Means the car back toe was burst and the car went into the field, capsized. చూడండి, వాళ్ళు ప్రయాణిస్తున్న కారు వెనక టైర్ పంక్చర్ అయిపోయి బరస్ట్ అవ్వడం వలన కారు తలకిందులుగా పొర్లి But పల్టీ కొట్టిందండి. it's only the angels of God protected them. కేవలం దేవుని దూతలే వారిని కాచి కాపాడని See, సాక్ష్యం ఇస్తూ not ఉన్నారు. even one scratch for 6 members. అందులో ఉన్న 6గురిలో ఒక్కరికి కూడా చిన్న గీత కూడా పడలేదండి. ఆ విధంగా దేవుడు కాపాడాడు. But car is damaged. కారుకి అయితే బాగా డ్యామేజ్ జరిగింది. Not even one scratch on the body of these 6 చూడండి, people. ఈ 6 మందికి చిన్న గీత కూడా పడలేదండి. ఆ విధంగా దేవుడు కాచి Praise కాపాడాడు. the Lord. దేవుని స్తోత్రం కలుగును Giving గాక. this testimony. ఈ సాక్ష్యాన్ని బట్టి దేవునికి Let us స్తుతి thank కలుగును గాక. God for this. దేవుడు చేసిన కార్యమును బట్టి దేవుని కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి. Amen. Amen. And another testimony, మరి ఒక సాక్ష్యం కూడా ఉందండి. Brother Stevenson, స్టీవెన్స్ అనే సోదరుడు on 6th Sunday, 6 అంటే పోయిన 6వ తారీఖు ఆదివారం రోజున as he was watching our Sunday worship, మన సండే ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ ఉన్నారు. brother says బ్రదర్ అంటూ he had ఉన్నారు, severe backache from 3 days. ఆ సమయంలో అంతకు ముందు 3 రోజులు తీవ్రమైన వెన్నునొప్పితో బాధపడుతూ ఉన్నాడు. Even he could not sit and watch the program. చూడండి, కూర్చొని చూద్దామంటే కూడా ఓపిక లేదండి. ఆ తీవ్రమైన While నొప్పితో the word of బాధపడుతూ God he was hearing, ఆ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని విన్నాడు. and in the సహోదరుడు word of God I started told the people to confess the word. చూడండి, ఆ వాక్యం ప్రకటన చేసిన తర్వాత ఈ వాక్యాన్ని ఒప్పుకోలు చేయండి అని నేను చెప్పడం జరిగింది. As he was confessing the word, మాతో కలిసి ఆయన దేవుని వాక్యాన్ని ఒప్పుకోలు చేస్తూ brother ఉండగా says, సోదరుడు అంటూ ఉన్నాడు, instantly was healed. వెంటనే ఆయనకు సంపూర్ణమైన స్వస్థత కలిగిందని He సాక్ష్యం was ఇస్తూ ఉన్నాడు. delivered from the backache. ఆ యొక్క తీవ్రమైన వెన్ను నొప్పి నుంచి విడుదల పొందుకున్నానని After the సాక్ష్యం worship, ఇస్తూ. ఆరాధన అయిన తర్వాత present wine, communion, ప్రభు రాత్రి భోజనంలో పాలు పొందాడు. he was totally healed. పరిపూర్ణంగా స్వస్థత పొందుకున్నానని సాక్ష్యం ఇస్తూ Praise ఉన్నాడు. God. దేవునికి స్తుతి కలుగును గాక. Hallelujah. హల్లెలూయా. So brothers and sisters, నా ప్రియ సోదరులారా, please keep watching. దయచేసి మా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటినీ మీరు క్రమం తప్పకుండా చూడవలసిందిగా Come ఎంకరేజ్ into చేస్తున్నాను. one accord while praying. ప్రార్థనలో కూడా మాతో ఏకీభవించవలసిందిగా మనవి God will చేస్తున్నాను. heal you. దేవుడు మిమ్మల్ని He will స్వస్థపరుస్తాడు. open the doors. ఆయనే మీకు ద్వారం He will do తెరుస్తాడు. great things for you. మీకోసం గొప్ప కార్యములు జరిగిస్తాడండి. Hallelujah. While this Hallelujah. happened in your life, in your families, ఈ కార్యములు మీ జీవితంలో, మీ కుటుంబాల్లో జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు please don't stop. Otherwise, please send your testimonies
and your comments, especially your testimonies to us. చూడండి, మీకు జరిగిన కార్యాన్ని మౌనంగా ఉండకుండా దయచేసి మాతో ఆ సాక్ష్యం రూపంలో పంచుకోవాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. Together we'll glorify God. మనం అందరము కలిసి దేవుని స్తుతిద్దాం, మహిమపరుద్దాం. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let us open our Bibles now for the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని చదువుదామండి. Please come and sit down. దయచేసి అందరూ వచ్చేట కూర్చోండి. Open your Bibles మీ బైబిల్ గ్రంథం తెరవండి. and your books. నోట్ పుస్తకాలు So తెరవండి. write it down, the word of God. దయచేసి నోట్ పుస్తకాల్లో మీరు చెప్పబడిన వాక్యాలు రాసుకోవాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. Open your Bibles to the Gospel of Matthew chapter 18 verses 18. మత్తయి సువార్త 18వ వచనం అండి. Let's all read together. అందరు కలిసి చదువుదామండి వచనాన్ని. Verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosened in heaven. మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. Revelation chapter 1 verses 18. అదేవిధంగా ప్రకటన గ్రంథం 1వ వచనం అండి. I am he that liveth నేను and మొదటి was వాడను, dead, and కడపటి behold I వాడను, am alive forevermore. మృతుడనైతిని గాని Amen. ఇదిగో And have the keys of యుగయుగములు hell and of సజీవుడనై death. ఉన్నాను. మరియు మరణం యొక్క పాతాళం యొక్క తాళపు చెవిలు నా స్వాధీనంలో ఉన్నవి. And Revelation chapter 3 verses 7. అదే ప్రకటన గ్రంథం 7వ వచనం కూడా చదువుదామండి. And to the angel of the church in Philadelphia ఫిలదెల్ఫియాలో ఉన్న write, సంఘపు దూతకు these ఇలాగు things రాయము. said, దావీదు He is తాళపు that చెవి holy, కలిగి, he is that true, ఎవడును he that the వేయలేకుండా key of David, తీయవాడును, he ఎవడు that తీయలేకుండా opened and no man వేయవాడనే shut it, సత్యస్వరూపి and shut it పరిశుద్ధుడు no man opened. చెప్పు సంగతులు ఏవనగా. Amen. Let's pray. ఆమేన్. ప్రార్థన చేద్దామండి. Father, we thank you this తండ్రి, morning. ఉదయకాలం మీ కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. Thank you for your wonderful presence. అద్భుతమైన మీ సన్నిధిని బట్టి మీ కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. Lord, speak to us. ప్రభువా, మాతో మాట్లాడమని Thank you for your ఈ testimonies. సాక్ష్యాలను బట్టి మీ కృతజ్ఞతలు Thank you చెల్లిస్తున్నాను. for the praise and worship. స్తుతిని ఆరాధన మీరు ఆగ్రహించినందుకు వందనాలు Lord, చెల్లిస్తున్నాను. speak to us. ప్రభువా, మాతో Open మాట్లాడమని our ప్రార్థిస్తున్నాను. minds to understand your మీ word. వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకునేలాగా మా మనసులు తెరవమని Cover me ప్రార్థిస్తున్నాను. with the hand and put your words on my మీ lips. హస్తంతో నన్ను కప్పి మీ మాటలు నా పెదవుల మీద ఉంచండి అయ్యా. In Jesus' name I pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. People said amen. ఆమేన్. Amen. Amen. ఆమేన్. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. Well, we praised and worship God up to now. ఇంతవరకు దేవుని స్తుతించి ఆరాధించామండి. Let us meditate the word. ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. Kingdom series. రాజ్య వర్తమానాలు వింటూ ఉన్నాము. Hallelujah. Hallelujah. Last week I said, గడిచిన వారం నేను చెప్పానండి, Jesus has given us his keys. యేసు ప్రభు వారు ఆ తాళపు చెవులు మనకిచ్చాడు He said, అని. see the keys of death and Hades. అంటూ ఉన్నాడు ప్రభు. మరణం యొక్క పాతాళం యొక్క తాళపు చెవులు నా స్వాధీనంలో ఉన్నాయి, ఇదిగో చూడండి అంటూ ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. He has given us the keys of heaven. ఆ From పరలోకపు తాళపు చెవులు ఇప్పుడు మన చేతికి ఇస్తూ ఉన్నాడు ఆయన. Amen. ఆమేన్. And I told 5 points how you need to means qualify to have that ఆ keys. పరలోకపు తాళపు చెవులు పొందుకోవడానికి కావాల్సిన 5 అర్హతలు మీకు బోధించానండి. Amen. ఆమేన్. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, ఇప్పుడు if it is possible, సాధ్యమైనట్లయితే let us meditate one upon one, all the 5 once again. When you have the word, what happens? What kind of keys you have? చూడండి, 5 సంగతులను మరొకసారి దాన్నే ఒక్కొక్క దాన్ని విపులంగా మనం ధ్యానించాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను. ఉదాహరణకు మొదటిగా దేవుని వాక్యం కలిగి ఉండాలి అన్నాం. దేవుని వాక్యం కలిగినప్పుడు ఎటువంటి తాళపు చెవులు మనకి ఇవ్వబడతాయో ఆ విధంగా ఒక్కొక్క దాన్ని వివరంగా Amen. మనం ధ్యానం చేయబోతూ So ఉన్నామండి. he said we should know the word of God. మొదటిగా దేవుని వాక్యాన్ని ఎరిగి ఉండాలి అని I చెప్పాను. said when you know the word, read the word, meditate the word, study the word. దేవుని వాక్యాన్ని తెలుసుకోవాలి, దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి, దేవుని వాక్యాన్ని అధ్యయనం చేయాలి, దేవుని వాక్యమును ధ్యానం చేయాలి అని మీకు బోధించాను. Memorize, confess. కంఠపాఠం చేయాలి, నోటితో ఒప్పుకోవాలి అని చెప్పానండి. Amen. ఆమేన్. Then you have a key. అప్పుడు ఒక తాళపు చెవి నీకు ఇవ్వబడుతుంది. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Keys. తాళపు చెవులు ఉన్నాయండి. You will come to know the power in the word. చూడండి, ఎప్పుడైతే మీరు వాక్యాన్ని తెలుసుకుంటారో వాక్యంలో ఉన్న శక్తిని మీరు The గ్రహించగలుగుతారు. first one is, మొదటిగా the key is you will come to know the heaven's culture. మొట్టమొదటిగా మీరు వాక్యమును తెలుసుకున్నప్పుడు మీకు ఒక తాళపు చెవి ఇవ్వబడుతుంది. ఆ తాళపు చెవి ఏంటంటే పరలోకములో ఉన్న పద్ధతులు, పరలోకపు సంస్కృతి నీకు తెలియజేయబడుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. We don't belong to this earth. చూడండి, మనం ఈ లోక సంబంధులు కాదండి, We belong to the kingdom. మనము దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించిన వారు. Jesus said, యేసు ప్రభు the అన్నారు, kingdom of God is inside you. దేవుని రాజ్యము నీ లోపల ఉన్నది అంటూ So when the ఉన్నాడు. kingdom is inside you, చూడండి, ఆ రాజ్యము నీ లోపల ఉన్నప్పుడు you belong to the kingdom. నువ్వు ఆ పరలోకపు రాజ్యానికి చెందిన వాడవు. So you should know the culture of the kingdom. కాబట్టి ఆ పరలోకపు రాజ్యానికి చెందినప్పుడు ఆ పద్ధతులు ఏంటి, ఆ సంస్కృతి ఏంటి అన్న
అన్నది నువ్వు తెలుసుకోవాలి. When we live in India, చూడండి, మన భారతదేశంలో బతుకుతూ we ఉన్నాము need to know the culture, what is in India. కాబట్టి భారతదేశ పద్ధతులు ఏంటి, సాంప్రదాయాలు ఏంటి, ఆచారాలు ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి. We cannot live like the culture in America, you cannot adopt here, right? చూడండి, అమెరికాలో వారి పద్ధతులను మనం ఇక్కడ జీవిస్తామంటే ఇక్కడ సరిపోదండి. And also the culture in India, they cannot adopt in America. అదేవిధంగా భారతదేశంలో ఉన్న సంస్కృతిని తీసుకుపోయి పాశ్చాత్య దేశాల్లోనో అమెరికాలోనో నేను అక్కడ అమలు చేస్తానంటే సరిపోదండి. Amen. ఆమేన్. Praise God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Amen. Amen. The same way, అదే రీతిగా you should know the heaven's culture. మనము పరలోకము యొక్క పద్ధతులు, నియమాలు, ఆచారాలు తెలుసుకోవాలి. So one thing here, ఒకటి ఉందండి ఇక్కడ, we can live according to the heaven on this earth. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటావో ఈ భూమి మీద నువ్వు పరలోకపు సంబంధిగా జీవించగలుగుతావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. Amen. Because a ఎందుకంటే day is coming, ఒక రోజు రాబోతూ Jesus ఉన్నది. is going to establish his kingdom on this earth for millennium years. యేసు ప్రభు వారు ఈ భూమి మీద తన రాజ్యాన్ని 1000 ఏళ్ల పాటు పరిపాలన చేయబోతూ ఉన్నాడండి. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. So that's why you should, when you read the word, you will know the culture of heaven. కాబట్టి ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యాన్ని అధికంగా చదువుతావో పరలోకపు యొక్క సంస్కృతి, ఆ సంప్రదాయం నీకు తెలుస్తుంది. That word of God, దేవుని వాక్యం ప్రాముఖ్యమైనదండి. people actually, I heard many people, they say they pray but they read little word and they won't meditate on the word. They don't know what is the word. చూడండి, కొద్దిమంది నాతో మాట్లాడినప్పుడు తెలిసింది చాలా ఎక్కువ ప్రార్థనలో గడుపుతామండి, కానీ వాక్యానికి మాత్రం తక్కువ సమయం ఇస్తాం, వాక్యం ధ్యానం చేయం కాబట్టి వాక్యాన్ని గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవడం లేదు అని అనిపిస్తూ ఉంది. Amen. Amen. See, you should know the word. మీకు వాక్యం తెలిసి ఉండాలండి. When you know the word, ఎప్పుడైతే వాక్యము తెలుసుకుంటావో, hallelujah, హల్లెలూయా, then you can know who is your God అప్పుడు నీ దేవుడు ఎవరు అన్నది నువ్వు and his తెలుసుకుంటావు. heart ఆయన హృదయం ఏంటి అని and తెలుసుకుంటావు. his heart towards men. ఆయన మనుషుల పట్ల ఎటువంటి ప్రేమను కలిగి ఉన్నాడో How తెలుసుకుంటావు. you can praise and worship him. ఆయన స్తుతించి ఆరాధించడం ఎలాగో తెలుసుకుంటావు. Without the word, you don't know how to even pray. దేవుని వాక్యం తెలియకపోతే నువ్వు ప్రార్థన ఏ విధంగా చేయాలో This తెలియదండి. is 100%. 100% ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు అండి మాట. Hallelujah. Hallelujah. You don't know how to praise and worship when you don't know the word. వాక్యం తెలియకపోతే స్తుతించి ఆరాధన ఎలాగ చేయాలో కూడా You తెలియదండి. don't know the word, you cannot know. You don't know how to pray. ఎందుకంటే వాక్యం తెలియదు కాబట్టి ప్రార్థన ఎలాగ చేయాలో కూడా నీకు తెలియదు. Then అప్పుడు that all will become not heaven's culture but on this earth's చూడండి, culture. ఆ విధంగా నువ్వు వాక్యం తెలుసుకోకుండా మీరు చేసేటివన్నీ కూడా అది పరలోకపు సంబంధించిన పద్ధతిగా ఉండదు, కానీ ఈ లోక సంబంధమైన పద్ధతి వలె ఉంటుందండి. That will not be accepted in ఆ విధంగా heaven. చేసినట్లయితే ఈ పద్ధతులు పరలోకంలో అంగీకరించబడవు. That is why you know the word. కాబట్టి నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని So అధికంగా this is the తెలుసుకోవాలి. key you will have, right? అప్పుడు నీకు పరలోకపు తాళపు చెవి When ఇవ్వబడుతుంది. you read and meditate the word, దేవుని వాక్యాన్ని చదివి ధ్యానం you will చేస్తూ come to know ఉన్నప్పుడు who is your God, నీ దేవుడు ఎవరో నీవు and his తెలుసుకోగలుగుతావు. heart towards you, ఆయన హృదయం ఏంటి నీ పట్ల, ఆయన హృదయం how ఏం you కలిగి can ఉన్నాడు. praise and worship ఏ him, విధంగా ఆయన స్తుతించి ఆరాధించాలో how you తెలుసుకుంటావు. can come before him for prayer. ఆయన ఎదుటికి ఆయన సన్నిధికి ప్రార్థనలు ఎలా వెళ్ళాలో తెలుసుకుంటావు. Hallelujah. Hallelujah. Then you can walk in the culture of kingdom of ఆ God. విధంగా తెలుసుకున్నప్పుడు పరలోకపు రాజ్యం యొక్క ఆ యొక్క సంస్కృతి, ఆ సంప్రదాయాన్ని నువ్వు నడవగలుగుతావు. It is written whole in the Bible. దేవుని వాక్యం అంతా కూడా పరలోకపు సంగతులు, పరలోకపు యొక్క పద్ధతులే రాయబడ్డాయండి. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. In the Old Testament, పాత నిబంధనలు it చూడవచ్చు. is written how you need to enter in temple, how to worship and praise God. దేవుని ప్రత్యక్ష గుడారంలోకి ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా స్తుతించాలి, ఎలా ఆరాధించాలి అని చాలా స్పష్టంగా In రాయబడింది. the New Testament, కొత్త నిబంధనలో చూసినట్లయితే Jesus said you need to worship God in spirit and truth. యేసు ప్రభువే చెప్పారు, దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన ఆత్మతో సత్యంతో మీరు ఆరాధించాలి అని The New తెలియజేశారు. Testament said you are the temple of God. నూతన నిబంధనలో చాలా స్పష్టంగా అంటుంది మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారు How అని. you need to live, ఏ విధంగా మీరు జీవించాలని తెలుపుతూ how you ఉన్నది. need to walk with God, దేవునితో ఎలా నడవాలో నేర్పిస్తూ how you ఉంది. need to keep your body holy, నీ దేహమును ఏ విధంగా పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి దేవుని వాక్యం how you need to తెలియజేస్తుంది. keep your mind holy. నీ మనస్సును ఎలాగ పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి This is దేవుని the వాక్యం key. తెలియజేస్తుంది. ఇవన్నీ తాళపు చెవులండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Coming closer to God. ఆ విధంగా అవి తీసుకొని దేవునికి సమీపంగా రాగలుగుతావు. Praise God. Praise the Lord. That is why you should know the word of కాబట్టి God. దేవుని వాక్యాన్ని అధికంగా తెలుసుకోవాలి. Praise God. Praise the The word Lord. of God opens the door to heaven. దేవుని వాక్యమే పరలోకపు ద్వారములను నీకు తెరుస్తుంది. Because the word of God is all the things in heaven, how you need to live and how you need to live a holy life
on this earth. ఈ దేవుని వాక్యమే పరలోక పద్ధతి ప్రకారం నువ్వు ఏ విధంగా పరిశుద్ధంగా జీవించాలి, ఈ భూమి మీద కూడా పరిశుద్ధంగా జీవించాలో నీకు నేర్పిస్తుందండి. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. It is a great love book or a love letter to the human beings from God. చూడండి, దేవుని యుద్ధ నుంచి వచ్చిన ఒక ప్రేమ పుస్తకం అండి దేవుని వాక్యం అన్నది. Amen. ఆమేన్. That was written by God. అది దేవుడే రాసి తన ప్రజలకు The Bible ఇచ్చాడండి. says బైబిల్ గ్రంథం in the అంటుంది, Old Testament, పాత నిబంధనలో Lord with his finger he wrote the 10 commandments. చూడండి, దేవుడు తన చేతి వేలుతో రాతి పలకల మీద 10 ఆజ్ఞలు రాసి మోషేకి ఇచ్చాడు. Even Jesus, యేసు ప్రభు when a woman caught in adultery came to him, they brought to Jesus, he bowed down and he started writing something on this earth, right? యేసు ప్రభు వారు బతికున్నప్పుడు ఆయన ఎదుకు ఒక వ్యభిచారంలో పట్టుబడిన స్త్రీని తీసుకొని వచ్చి ఆయన ఎదుట నిలబెట్టినప్పుడు ఆయన కూడా నేల మీద వంగి ఏదో రాసుకుంటూ ఉన్నట్టుగా అక్కడ చూడవచ్చండి. Amen. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Praise the Lord. And the Bible says బైబిల్ గ్రంథం అంటుంది, that the word of God is written by God's fingers. దేవుని వాక్యము దేవుని చేతి వేలుతో రాసి ఇచ్చినట్టుగా మనం All చూస్తాం. the promises, covenant is written by God's fingers. దేవుని వాగ్దానాలు, దేవుని నిబంధన ఇవన్నీ కూడా దేవుడే స్వయంగా తన చేతితో రాసి ఇచ్చాడండి. Amen. Amen. So when you know that, కాబట్టి ఆ వాక్యమును తెలుసుకున్నప్పుడు you will have a key నీకు తాళపు చెవి how to ఇవ్వబడుతుంది. live in the kingdom. ఈ దేవుని రాజ్యంలో ఎలా జీవించాలి అన్న తాళపు చెవి What is నీకు the దొరుకుతుంది. culture of heaven? పరలోకపు పద్ధతులు ఏంటి అని నీకు తెలుస్తుందండి. Amen. Amen. When you know the culture of heaven, ఆ పరలోకపు kingdom, పద్ధతులు, ఆ సంస్కృతి నీకు తెలిసినప్పుడు then you can live in the kingdom. నువ్వు దేవుని రాజ్యంలో నిలబడి That జీవించగలుగుతావు. is the key. అది ఒక తాళపు చెవి అండి. Hallelujah. Hallelujah. Many of the people today, చాలా మంది ప్రజలకు ఈ రోజున only they come into the salvation, take baptism, finished. చూడండి, కేవలం రక్షించబడ్డాము, బాప్తిజం తీసుకున్నామండి, అంతటితోనే ఆగిపోతారండి అక్కడికే. Amen. ఆమేన్. But they don't know the word, they won't live according to the word because they don't know the word, they are not in the kingdom. చూడండి, వాళ్ళు అంతకు ముందుకు వచ్చి దేవుని వాక్యాన్ని తెలుసుకోవడం కానీ ఆ ప్రయత్నం చేయకపోవడాన్ని బట్టి దేవుని రాజ్యంలో ఉండలేరండి వాళ్ళు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Praise the Lord. Praise the After Lord. the altar, చూడండి, బలిపీఠం తర్వాత there is laver, అక్కడ గంగాళం ఉంటూ and ఉన్నది. when you come into the holy place, పరిశుద్ధ స్థలంలోకి there is a రావడానికి table ముందు of bread. అక్కడ పరిశుద్ధ స్థలంలో మీకు ఒక సముఖపు బల్ల కనబడుతుంది. That bread is the word of God. ఆ యొక్క బల్ల మీద రొట్టెలు ఉంచబడతాయి. ఆ రొట్టెలు దేవుని వాక్యమై ఉన్నది. So when you know the word, you will understand all these things. కాబట్టి వాక్యం తెలిసినప్పుడే నీకు ఈ సంగతులన్నీ అర్థమవుతాయి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. You will Praise know the the Lord. heaven's culture. పరలోకపు యొక్క సంస్కృతి తెలుస్తుంది The నీకు. second one is, రెండవ కార్యం when you ఏంటి? read the word, మీరు దేవుని వాక్యం the చదువుతూ ఉన్నప్పుడు key you will come to know is that you will come to know the past, the present and the future things which is written in the Bible. దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతూ ఉన్నప్పుడు భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలముల యొక్క తాళపు చెవి నీకు ఇవ్వబడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ సంగతులన్నీ కూడా ఈ వాక్యంలో రాయబడ్డాయి కాబట్టి. In the Bible, బైబిల్ గ్రంథంలో there is creation, సృష్టిని గురించి రాశారు, history, చరిత్ర ఉందండి, present ప్రస్తుత చరిత్ర గురించి, and for the future. అదేవిధంగా రాబోయే సంగతులు కూడా భవిష్యత్తును గురించి కూడా రాయబడిందండి. Hallelujah. Wonderful book, right? అద్భుతమైన పుస్తకం అండి ఇది. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Even some have been fulfilled, చూడండి, రాయబడినట్లో కొన్ని ఇదివరకే నెరవేర్పు జరిగాయి, some have been fulfilling, కొన్ని ఇంకా నెరవేర్పు జరుగుతూ ఉన్నాయి, and are going to be fulfilled. కొన్ని నెరవేర్పు జరగాల్సినవి కూడా దేవుని వాక్యం When you రాయబడ్డాయి. read this, మీరు ఈ వాక్యాన్ని you చదివినప్పుడు will come to know మీకు what తెలుస్తుంది is happening in the world. ఈ లోకంలో ఏమి జరుగుతున్నాయో నీకు You will తెలుస్తుంది. prepare to meet the Lord Jesus, అటన్నిటిని తప్పించుకొని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును కలుసుకోవడానికి సిద్ధపడగలుగుతావు. and you can come to know how to come out from all the evil in this world. ఈ లోకంలో జరిగే దుష్టత్వాన్ని అంతటిని ఏ విధంగా తప్పించుకోవాలో అప్పుడు నీకు తెలుస్తుందండి. Jesus said యేసు ప్రభు in Luke అన్నారు, 21:36, లూకా సువార్త 21:30 watch therefore and pray. మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయుడి. How he said watch? ఎందుకండి మెలకువగా ఎందుకు ఉండాలి? Watch in the word. ఈ లోకంలో మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయమంటూ ఉన్నాడు. Watch in the word. దేవుని వాక్యం పట్ల నీకు మెలకువ కలిగి ఉండాలి. When you watch what is in the word and what's happening in the ఈ world, వాక్యంలో ఏముంది అని గమనించి లోకంలో జరుగుతున్నవి చూసినప్పుడు you will pray అప్పుడు నువ్వు జరగబోయే సంగతులు అర్థమైతే And he said, ప్రార్థన చేస్తావు. to
be accounted worthy to escape all things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. ఆ విధంగా నువ్వు ఎప్పుడైతే గమనించి ఏం జరుగుతున్నాయో చూసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు లోకంలో జరిగే వాటన్నిటిని తప్పించుకొని మనిషి కుమారుని ఎదుట ధైర్యంగా నిలబడగలుగుతావు. Daniel chapter 9, దానియేలు గ్రంథం 9వ అధ్యాయము verses 1 to 4. 1 నుంచి 4 వచనాలండి. Daniel chapter 9. దానియేలు గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 1 నుంచి 4 వచనాలు. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. It says like this. In the first year of Darius, the son of Ahasuerus, of the seed of the Medes, which was made king over the realm of Chaldeans, in the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years whereof the word of Lord came to Jeremiah the prophet, and he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. And I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplications with fasting and sackcloth and ashes. And I prayed unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love him and to them that keep his commandments. మాదీయుడు అహష్వేరోషు యొక్క కుమారుడైన దర్యావేషు కల్దీయుల పైన రాజాయను. అతని ఏలుబడిలో 41 సంవత్సరమందు దానియేలను నేను యెహోవా తన ప్రవక్తకు యిర్మీయాకు సెలవిచ్చి తెలియజేసినట్లు యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన 70 సంవత్సరాలు సంపూర్తి అవుతున్నవని గ్రంథం వల్ల గ్రహించి తిని అంతటి నేను గోనెపట్ట కట్టుకొని ధూళి తలపైన వేసుకొని ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు చేయుటకై ప్రభువుకు దేవుని ఎదుట నా మనసు నిబ్బరము చేసుకొంటిని. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. Fourth one. 4వ వచనమండి. 7. నేను నా దేవుడైన యెహోవా ఎదుట ప్రార్థన చేసి ఒప్పుకొని ఉన్నదేమనగా, మహత్యం కలిగిన భీకరుడకు దేవా, నీ ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుకొని వారేట్లా నీ నిబంధన నీ కృపను జ్ఞాపకము చేయువాడా. Amen. ఆమేన్. See, Daniel searched the scriptures. దానియేలు ఈ పుస్తకము లేఖనాలను చూస్తూ ఉండగా, Amen. Amen. And he read from the book of Jeremiah. యిర్మీయా గ్రంథంలో ఒక మాట కనిపించింది That ఆయనకు. Jeremiah prophesied that the Jewish people will be slaves for 70 years in Babylonia. యిర్మీయా గ్రంథంలో రాయబడింది, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు బబులోను దేశంలో 70 సంవత్సరాలు బానిసలుగా చెరలో ఉంటారు అని పుస్తకం రాయబడిన మాట So చూశాడండి. after the 70, the Lord will bring them out. 70 సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు నేనే వారిని తిరిగి తీసుకొని వచ్చి ఇజ్రాయెల్ దేశంలో నాటుతాను అన్న మాటలు చదివాడు. The word of God talked about the future. భవిష్యత్తు గురించి దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుందండి. Amen. ఆమేన్. So when Daniel came to know this, ఎప్పుడైతే దానియేలుకు ఆ మాటలు చదివాడో he kneeled down and started praying. వెంటనే మోకరించి ప్రార్థన చేయడానికి మొదలుపెట్టాడు. Otherwise there is prophecy, but there is a prophecy, there is no one to pray. చూడండి, ప్రవచనం అయితే ఉంది కానీ అంతవరకు ఎవరు కానీ అయ్యా 70 సంవత్సరాలు అయిపోయింది మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళని ప్రార్థన చేసేవాడు లేడు. Because they don't know the word. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎవరికి వాక్యం చదవరు కాబట్టి తెలియదు. People of God. దేవుని పిల్లలారా, Prophecy comes, ప్రవచనం వచ్చిందండి. but you should not sleep because prophecy is there. ప్రవచనం ఉంది కదా అని పడుకొని నిద్రపోతే కుదరదండి. But you should pray for the prophecy to be ఆ fulfilled. ప్రవచనం నెరవేర్పు జరగడానికి మీరు ప్రార్థన చేయవలసి ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. So that's why I said, అందుకే నేను when you అంటున్నాను, know the Bible, when you read the word of మీరు God, ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యాన్ని you will have చదువుతారో a key మీకు ఒక తాళపు చెవి that you ఇవ్వబడుతుంది. will know the history, అనగా నీకు చరిత్ర ఏం you will జరిగిందో know the తెలుస్తుంది. present situation, ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటో you know తెలుస్తుంది. the future things to come. భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతాయో నీకు ముందే తెలుస్తుంది. You will have the key and you will be prepared for కాబట్టి yourself. ఆ తాళపు చెవి నీ వద్ద ఉంది కాబట్టి నువ్వు సిద్ధపడి ఉండగలుగుతావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. That's written, everything is written in the word of సమస్తం కూడా God. దేవుని వాక్యంలో రాయబడి So when ఉన్నది. Daniel prayed, దానియేలు ఎప్పుడైతే the ప్రార్థన Lord చేశాడో, raised up King Cyrus దేవుడు కోరేష్ అనే రాజును లేపి and he allowed them to go out from Babylonia. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరూ కూడా బబులోన్ నుంచి ఇశ్రాయేల్ దేశానికి పోవడానికి See the అనుమతించాడు. connectivity? చూడండి, ఒకదానికొకటి ఎలా సంబంధం ఉందో The చూడండి. word. వాక్యం వచ్చింది మొదట. When you know వాక్యంలో the ఉంది. word about future, ఆయన భవిష్యత్తు గురించి ఆ వాక్యం ఎప్పుడైతే చదివాడో he started praying. ప్రార్థన చేయడం మొదలు When he పెట్టాడు. started praying, ప్రార్థన చేయంగానే then the Lord wants to confirm his word. He raised up a king, దేవుడు ఆ ప్రవచనాన్ని నెరవేర్పు చేయడానికి ఒక రాజును లేపి దేవుడు వాడుకున్నాడు. a Gentile king. ఒక అన్యుడైన రాజు అండి ఆయన. Hallelujah. హల్లెలూయా. He talked about him 500 years before
in the book of Isaiah. యెషయా గ్రంథంలో అంటే ఈ కోరేషు రాజు పుట్టక మునుపు 500 సంవత్సరాలకు మునుపే ఆ కోరేషు రాజును గురించి ప్రవచించాడు యెషయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. Amen. Not 500 but hundreds years before, right? దాదాపు 100 సంవత్సరాలకు ముందేనండి ప్రవచించాడు. What a wonderful God you ఎంత have. అద్భుతమైనదండి దేవుని వాక్యం. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Amen. ఆమేన్. Someone asked like this. ఒకరు నాతో ఒకసారి ఈ విధంగా అడిగారండి, God knows everything. దేవునికి అన్ని తెలుసు కదా, But why is not stopping men to sin, and why is not stopping the people to do bad things, and he allows and he brings judgment? చూడండి, ఒకరు వచ్చి నా ఎద్దకు అడిగారు, దేవుడికి అన్ని తెలుసు కదండి, ఈ మనిషి పాపం చేస్తాడని తెలుసు, అయినా కూడా ఏం వాడిని అడ్డుకోకుండా వాడు పాపం చేసిన తర్వాత వాని మీదకి తీర్పు తీసుకురావడం ఏంది, ఉగ్రత తీసుకురావడం ఏంది, ముందే వాడిని అడ్డుకోవచ్చు కదా, లేదంటే దుష్టత్వాన్ని అడ్డుకోవచ్చు కదా, దేవుడు అన్ని తెలుసు కదా అని అడిగారు. Koresh prophecy 100 years back. చూడండి, కోరేష్ అనే రాజు పుడతాడు, ఆయన ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరినీ పడిపిస్తాడని 100 సంవత్సరాలకు ముందే ప్రవచించాడండి యెషయా. Right. God is the beginning and the end. దేవు ఆదియు అంతము అయిన వాడండి ఆయన. The answer is, జవాబు ఏంటి అంటే దీనికి, he knows everything. ఆయనకి సమస్తం తెలుసు అండి, నిజమే అది. He knows everything about me, everything about his brother, everything about you. చూడండి, పాస్టర్ గారి గురించి తెలుసు ఆయనకు, నా గురించి తెలుసు, నీ గురించి కూడా సమస్తం ఆయనకు స్పష్టంగా తెలుసు అండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. But కానీ why he allows? ఎందుకు మరి అనుమతిస్తాడు దేవుడు? One thing I tell you. ఒక సంగతి అండి, The Lord knows everything what is going to happen to me or someone else, but before that the Lord helps that person not to do that sin. దేవునికి సమస్తం తెలుసు అండి, నా గురించి తెలుసు, నీ గురించి, అందరి గురించి తెలుసు. దేవుడు ఒక పని చేస్తాడండి, ముందుగా మనము ఆ పాపం చేయడానికి ముందే దేవుడు హెచ్చరించి నీకు ఒక సహాయం చేసి చేయకుండా ఉండడానికి ఆపు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడండి. Amen. Amen. He helps the people. ప్రజల ద్వారా నీకు సహాయం చేస్తాడు. And now he gives you total means freedom and individuality, means it's left to you, right? చూడండి, అన్నీ ఇచ్చి నీ వ్యక్తిత్వానికి ఇష్టపడతాడు, నువ్వు సొంతంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలండి, నీ సొంత నిర్ణయానికి దేవుడు వదిలిపెడతాడు. You are not like a machine, when a switch is on that will on, when it's off you're off. No, he will not do like that. చూడండి, మీరు మిషన్ లాంటి వాళ్ళు కాదండి, స్విచ్ చేస్తానే తిరగడము, స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తానే ఆగిపోవడం, అటువంటిగా చేయలేదు దేవుడు మనల్ని. He gives total freedom to you. పూర్తిగా నీ చేతికి అప్పగించాడండి, అన్ని సమస్తము నీ చేతికి ఇచ్చాడు, ఏమైనా చేయొచ్చు నువ్వు. Amen. He Amen. told to Adam, ఆదాముతో దేవుడు చెప్పాడు, you should not eat the fruit. అయ్యా, ఈ చెట్టు ఫలం మాత్రమే మీరు తినకూడదు అన్నాడు. When you eat this, అది తిన్న రోజున you will die. నిశ్చయంగా మీరు చచ్చేద్దరని He చెప్పాడు. told him. క్లియర్ గా చెప్పాడు, జరగబోయేది ఏం జరుగుతుంది, Hallelujah. తింటే ఏం జరుగుతుందో చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు. You may ask me, మీరు then అడగవచ్చు, why you should keep that tree there? అయితే ఎందుకండి ఆ చెట్టుని ఎందుకు పెట్టాడండి ఆ తోటలో అని అడుగుతారు చాలా. Hallelujah, right? హల్లెలూయా. Means God kept that tree and gave the man his freedom that he can choose right or wrong. చూడండి, మనిషిని చెడును ఎంచుకునే నిర్ణయాన్ని తీసుకునే ఆ స్వేచ్ఛను మనిషికి ఇచ్చి దేవుడు ఆ చెట్టును అక్కడ ఉంచాడు. Otherwise Satan will say, లేదంటే సాతాను చెప్పవచ్చు, he will rise against God and say, దేవునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేవాడు నింద మోపుతాడు. he never kept the tree, that's why he never done it. చూడండి, You never kept the tree there, that's why he never done it. You keep the tree there and you tell him that he will do. ఆదాము అవ్వలు మంచిగా ఉన్నా కూడా అపవాదం వచ్చినదించేవాడు, ఆయా అక్కడ ఏం చెట్టు లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం తెలియదు, మీరు చెట్టు పెట్టి చూడండి వారు తింటారు అని చెప్పేవాడండి. Hallelujah. Hallelujah. That's a freedom God gave to అటువంటి us. స్వేచ్ఛను దేవుడు మనకు మంచి చెడును ఎంచుకునే స్వేచ్ఛను You can ఇచ్చాడు. choose anything. మీరు దేన్నైనా ఎంచుకోవచ్చు. That's why Moses said, అందుకే మోషే అంటూ you can ఉన్నాడు, choose life or death. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలతో అంటున్నాడు, అయ్యా మీ ఎదుట జీవమును మరణము నేను ఉంచి ఉన్నాను, And he said, you can choose blessing or curse. ఆశీర్వాదమును శాపమును ఉంచి ఉన్నాను, ఏదైనా మీరు ఎంచుకోవచ్చు, You can choose anything. ఏదైనా మీరు ఎంచుకోవచ్చు అంటూ ఉన్నాడు. Free will. God has given you free will. చూడండి, స్వేచ్ఛగా నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం ఇచ్చాడు దేవుడు మనకు. Amen. That's why he knows everything. దేవునికి సమస్తము తెలుసు అండి. When I born నేను పుట్టినరోజే, and when I going to die, the Lord knows. నేను ఏ రోజు చనిపోతానో నా పుట్టినరోజే తెలుసు ఆయనకు మొత్తం. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. In my lifetime, నా జీవిత కాలంలో he has kept everything. He knows everything. చూడండి, అన్ని సమస్తాన్ని ఆయన సమకూర్చి పెట్టాడు, ఆయనకు సమస్తం తెలుసు కాబట్టి. Amen. Amen. So now
when you come to the word of God, కాబట్టి ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం దగ్గరికి వస్తావో you will come to know the history, the present and the future. చూడండి, గతంలో జరిగిన చరిత్ర నీకు తెలుస్తుంది, ప్రస్తుత పరిస్థితి తెలుస్తుంది, రాబోయే కాలంలో సంభవించబోయే సంగతులు కూడా తెలుస్తాయి నీకు. Then you will have the key. ఆ విధంగా తెలుసుకున్నప్పుడు నీకు ఒక తాళపు చెవి వస్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. To know about the future, అనగా భవిష్యత్తును గురించి తెలుసుకునే తాళపు చెవి నీకు and ఇస్తాడు. you will be watching and be ready to meet the Lord. ఆ విధంగా తీసుకొని మెలకువగా ఉండి ప్రభువును కలుసుకోవడానికి నీకు And సహాయపడుతుంది. the third one is, మూడవ కార్యం ఏంటి the అంటే, key is, ఈ తాళపు when చెవి you ఏం know the చేస్తుంది? word, దేవుని వాక్యం తెలుసుకున్నప్పుడు that నీకేం will తెలుస్తుంది? gives you revelation నీకు ప్రత్యక్షతలు కలుగుతాయి for your personal life నీ వ్యక్తిగత జీవిత and విషయంలో for your కావచ్చు, family life. నీ కుటుంబ విషయంలో కావచ్చు, నీకు ప్రత్యక్షతలు దేవుడు John అనుగ్రహిస్తాడు. 17:17 says, యోహాను సువార్త 17వ వచనంలో అంటూ your ఉన్నాడు, word is truth. నీ వాక్యమే సత్యము అంటూ ఉన్నాడు The దేవుడు. revelation of the word is truth. దేవుని వాక్యం నుంచి వచ్చే ప్రత్యక్షతనే సత్యం అంటారండి. The word which comes as truth to your revelation, that gives you a great blessing. చూడండి, వాక్యం అయితే ప్రత్యక్షతగా నీ ఎద్దకు వస్తుందో ఆ ప్రత్యక్షతనే నీ గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని That తీసుకొస్తుంది. is the key for your daily life. నీ దైవికమైన దైనందిన జీవితానికి అదొక తాళపు చెవి వలె The ఉపయోగపడుతుంది. word God has given you, దేవుడు అటువంటి వాక్యం నీకు అనుగ్రహిస్తాడు ప్రతిరోజు. that gives you everyday revelations. ప్రతిరోజు నీకు ప్రత్యక్షతలు ఇస్తాడు దేవుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. That's what Jesus, when he came to a Samaritan woman, యేసు ప్రభువారు సమరయ స్త్రీ దగ్గరికి వచ్చి and he asked her water, ఆమెను అడిగాడు, అమ్మా నీళ్ళు ఇవ్వవా తాగడానికి? and she said, she said, where can you? And he said, if you ask me, I will give you the water, right? తర్వాత ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, నువ్వు నిన్ను దాహం నీళ్ళు అడుగుతున్న వాడు ఎవరు తెలిసింటే ఆయన నువ్వు నీళ్ళు అడిగింది, ఆయన నీకు నీళ్ళు ఇస్తాడని చెప్పి ఆయన Because when he చెప్తున్నాడు. had the water, she said, I come to take the water, you are asking me water. And he said, if you ask me water, I will give you the water. చూడండి, ఆమె నీళ్ళకు తీసుకోవడానికి వచ్చింది, ప్రభు అడిగాడు దాహానికి నీళ్ళు ఇవ్వమా అని. తిరిగి మళ్ళీ ప్రభు అంటున్నాడు, నువ్వు నన్ను నీళ్ళు అడిగితే నేను నీకు నీళ్ళు ఇచ్చే ఉండేవాడిని అని. And she said, ఆమె అంటూ ఉంది, you don't have a pot or a bucket or anything. How can you drag the water and give me? అయ్యా నీ దగ్గర తాడు లేదు, మీ దగ్గర కుండ లేదు, ఏ విధంగా నాకు ఆ నీళ్ళు ఇస్తావని చెప్పేసి ఆమె తిరిగి She is having the mind of the world, right? ఆమెకు చూడండి లోకం మామూలుగా మనసు లోక సంబంధమైన ఆలోచనలతో అడిగిందండి. How can you give me water? ఏ విధంగా ఈయన నీళ్ళు ఇస్తాడు, ఆయన దగ్గర ఏం లేదే అనుకుంటూ ఉన్నది. And Jesus said, యేసు ప్రభువారు if you would have అంటున్నాడు, asked me, నువ్వు కనుక నన్ను అడిగినట్లయితే I would have given you the streams of living water. నేను నీకు నీళ్ళు ఇస్తాను, అవి ఏమైతాయంటే నీ కడుపులో ఉబుకుచు జీవజల నదుల వలె పారుతాయి అన్నాడు. See what he said in John 4:14. యోహాను సువార్త 4:14 వచ్చిన మాట మనం John చూడవచ్చు. 4:14. యోహాను సువార్త 4:14. But whosoever drinketh of the water that shall give him, and shall never thirst, but the water that shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. నేను ఇచ్చి నీళ్లు తాగువాడు ఎప్పుడు నువ్వు తప్పికొనడు, నేను వానికి ఇచ్చిన నీళ్లు నిత్య జీవనకు వానిలో ఊరడు, నీటి బుగ్గగా ఉండునని ఆమెతో చెప్పాను. Hallelujah. Hallelujah. What he said, ఏమంటున్నాడు? if you ask me the water, నేను ఇచ్చే నీళ్లు నువ్వు whoever తీసుకున్నట్లయితే, is thirsty, అయితే ఎవడైతే తప్పికొని should come to ఉంటాడో me, వాడు నా యొద్దకు రావాలను. and you shall never thirst. అటువంటి వాడు నేను ఇచ్చే నీళ్లు తాగిన వాడు ఎప్పటికీ తప్పికొనడు The అంటూ water shall give him shall be a well of water springing up into everlasting life. నేను వానికి ఇచ్చే నీళ్ళు ఏం చేస్తాయంటే వానిలో నిత్య జీవనకై ఊరెడు నీటి బుగ్గగా ఉంటాయి అంటూ ఉన్నాడు. That is the word. ఇది దేవుని వాక్యం అండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. The water symbolizes word. నీళ్లు దేవుని వాక్యానికి సాదృశ్యమై ఉన్నది. Ephesians 5:25-26 says like ఎఫెసీయుల this. రాసిన పత్రిక 5:25-26 వచనంలో ఈ మాటలు చూడవచ్చు. Amen. ఆమేన్. So when you have the water inside, కాబట్టి ఎప్పుడైతే నీళ్లు నీ లోపల ఉన్నప్పుడు the springs comes out. చూడండి, ఆ నీటి ఊటలు ఉబుకుతూ ఉంటాయి నీ How లోపల much నుంచి. you have the word, so much you have springs inside. ఎంతగా అయితే దేవుని వాక్యం నీ లోపల కలిగి ఉంటే అంతగా ఆ జీవపు ఊటలు ఊరుతాయండి. So whenever you are thirsty, ఆ జీవపు ఊటలు ఏం చేస్తాయి, నువ్వు ఎప్పుడైతే దప్పి you కలిగితావో can drink the water ఆ from it. ఊటలో నుంచి నీళ్లు తాగి దప్పి The తీర్చుకోవచ్చు. thirst is ఆ దప్పిక ఏంటి your అంటే, financial నీ needs, ఆర్థిక ఇబ్బందులు అవ్వచ్చు, or all your needs, నీ ప్రతి అవసరతలు, or sicknesses, నీ రోగము, whatever you need in the world. ఏ దప్పి కలిగినా కూడా. Amen. Amen. The key is తాళపు చెవి ఏంటి అంటే, the water you have inside. నీ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ వాక్యం అనే నీళ్లు, You can drink it. ఆ నీళ్లను తాగితే చాలండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you keep your well dry, మీ
బావి అంత కనుక ఊట అంత కనుక ఎండిపోయినట్లయితే, if you are thirsty, ఆ సమయంలో నీకు దప్పికలిగితే you cannot get water inside. నీకు నీళ్లు దొరకవండి. Only the mud and the stones. రాళ్ళు, ఆ బురద ఉంటుంది లోపల. That's what the people are today. ఈ రోజు ప్రజలు ఆ విధంగా ఉన్నారండి. They believe in God. యేసు దేవుని యందు They విశ్వాసం don't have the word. దేవుని వాక్యం They don't have లేకపోవడానికి this key. ఈ తాళపు చెవి But they are లేకపోవడానికి thirsty. దప్పికలిగినప్పుడు They run here and there. అటు ఇటు పరిగెట్టి ఎవరిస్తారు మాకు నీళ్ళని పరిగెత్తా ఉన్నారు. Hallelujah. They go for their own well. చూడండి, వాళ్ళ సొంత ఊట But దగ్గరికి they వెళ్ళి get తాగరు. the mud. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏమి లేదండి, కేవలం మట్టి. What is that దొరుకుతుంది. mud? ఏంటండి ఈ మట్టి? Their own intentions, వాళ్ళ ideas. సొంత ఆలోచనలు, అభిప్రాయాలు. That's why they fall. కాబట్టి వాళ్ళు కూలిపోతారు మధ్యలో. Hallelujah. Hallelujah. Today, my brother, ఈ రోజు నా ప్రియ the key సోదరుడా, is ఈ తాళపు చెవి ఏంటి అంటే the truth, సత్యం అనే తాళపు the చెవి. word of God, దేవుని వాక్యం the అది. revelation. ప్రత్యక్షత Every పొందుకోవాలి. day you have read the word. ప్రతి రోజు నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని You have the చదువుతున్నప్పుడు full of water in your well. ఆ వాక్యం చేత నీ బావి అనే నీళ్లతో So నింపబడుతూ whenever you are ఉండేది. thirsty, ఆ విధంగా నింపబడినప్పుడు నీకు దప్పికలిగినప్పుడు అల్లా you కూడా can drink that water. నువ్వు ఆ బావిలోంచి ఊటలోంచి నీళ్లు తీసుకొని తాగలవు. That word comes to you. చూడండి, ఆ వాక్యం వచ్చి నీ దప్పిక That తీరుస్తుంది. is the key. ఇది తాళపు చెవి అండి. Up to when? ఎప్పుడు దాకా అండి ఈ కార్యము? It will take to the eternal life. నిత్య జీవం పోయేంత వరకు కూడా ఆ నీళ్లు ఉబుకుతూనే ఉంటాయి. Hallelujah. It will not dry up. It will not dry up. ఎంత మాత్రం ఎండిపోదండి అది. Because you are pouring, you are reading the word, you are taking the word, you are taking the word. ఎంతకైతే వాక్యం తీసుకుంటావో లోపల ఆ ఊట ఉబుకుతూ ఉంటుంది. Amen. Amen. What the Lord said, you know, ప్రభు ఏమన్నాడో తెలుసా అండి? in the book of in the letter to Hebrews, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక Hebrews chapter, the letter to Hebrews, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక and praise the Lord. Chapter 8, 8వ అధ్యాయం verses 10. 10వ వచనం. This is the agreement I will make with the people of Israel at that time, says the Lord. I will put my teachings in their minds and write them on their hearts. I will be their God, they will be my people. ఆ దినములైన తర్వాత ఇశ్రాయేలు వారితో నేను చేయబో నిబంధన ఏదనగా, వారి మనసులో నా ధర్మ విధులను ఉంచేదను, వారి హృదయముల మీద వాటిని వ్రాయదును, నేను వారికి దేవుడునయుందును, వారు నాకు ప్రజలయ్యుందురు. Amen. What it says? ఏమంటూ ఉన్నాడండి దేవుడు? I will put my teachings in their mind, వారి మనసులో నా ధర్మ విధులను write them on their hearts. వారి హృదయముల మీద వాటిని వ్రాస్తాను అంటూ That ఉన్నాడు. is the water. అదేనండి, ఆ వాక్యమే నీళ్ళై That ఉన్నాయి. is the key of heaven. పరలోకపు తాళపు చెవండి ఈ You వాక్యం. have life every day, ప్రతిరోజు జీవాన్ని పొందుకుంటావు. revelation. ప్రత్యక్షత కలుగుతుంది. So whenever you are thirsty, you can drink. కాబట్టి ఎప్పుడైతే నీకు దప్పి కలుగుతుందో అప్పుడు అల్లా కూడా నువ్వు ఆ నీళ్ళని తాగవచ్చు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. The world is full of famine, లోకమంతా కూడా కరువు, తీవ్రమైన దుర్భిక్షం ఉంది. water. నీళ్లు లేవండి. but you have full water inside. అయినా కూడా ఆ పరిస్థితిలో కూడా నీ లోపల సమృద్ధిగా నీళ్లు ఉంటాయి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. That is the key ఇది ఒక తాళపు for చెవి. every problem, ప్రతి సమస్యకు for కూడా, every thirstiness. ప్రతి దప్పిక కూడా You have a solution inside you. తీర్చబడుతుంది అండి. ఎందుకంటే నీ లోపలే పరిష్కారం ఉంటూ ఉన్నది. Praise the Lord. Praise the Lord. The fourth one is, 4వ తాళపు చెవి. you have the key that you know the word and you can preach and teach the word in the world. ఈ లోకములో దేవుని వాక్యము నువ్వు తెలుసుకొని అనేకులకు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించి బోధించవలసి ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. That key. ఈ తాళపు చెవి అండి. John 8:31-32 said, యోహాను సువార్త 8:31-32 వచనాలు Jesus said, యేసు ప్రభువు if you అంటున్నారు, remain in my word, మీరు నా మాటలందు నిలిచి ఉన్నట్లయితే, you believed on him, you will continue my word, then you are my disciples. అప్పుడు మీరు నాకు శిష్యులై ఉంటారు. And you will know the truth and the truth shall make you free. ఆ విధంగా మీరు నాకు శిష్యులైనప్పుడు మీరు సత్యమును గ్రహించేదరు. ఆ Amen. సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా So చేస్తుంది you have అంటున్నారు. full of truth inside now ఈ life. లోపలంతా కూడా చూడండి, ఇప్పుడు సత్యము చేత నింపబడ్డావు. Amen. You can go and preach and teach the word. లోకంలోకి వెళ్ళి ఆ వాక్యాన్ని బోధించి ఆ వాక్యాన్ని ప్రకటించగలుగుతావు. That makes the people to repent.
ఆ విధంగా చేసినప్పుడు ప్రజలు పశ్చాత్తాపడతారు, gives hope, వారికి నిరీక్షణ కలుగుతుంది, encouragement, ప్రోత్సాహం కలుగుతుంది, strengthen them, బలపరుస్తారండి. వాళ్ళు binds them together in the families, కుటుంబాల్లో ఐక్యత కలుగుతుందండి, and give them joy. వారికి సంతోషము నింపబడుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God. Praise the Lord. Because you are full of life inside you. ఎందుకంటే A దేవుని truth. వాక్యం చేత, సత్యము చేత, జీవం చేత నీవు నింపబడ్డావు. You have that key. ఆ తాళపు చెవి నీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి, No one pick. When you have that key, చూడండి నీ దగ్గర తాళపు చెవి you ఉంది can కాబట్టి open up and give it to the people. వెళ్ళి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి అది తెరిచి వాళ్ళకి ఎవరైతే అక్కర్లో ఉన్నారో వాళ్ళకందరికీ పంచగలుగుతావు. The word will give them joy. వాక్యమే సంతోషాన్ని పుట్టిస్తుంది. Jeremiah 15:16 says like 25 this. ఇర్మియా గ్రంథం 15:16 వచనం అంటుంది. Jeremiah 15:16. ఇర్మియా గ్రంథం Jeremiah. 15:16 వచనం. The words were found and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. For I am called by the name, O Lord God of hosts. నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించి తిని, ఆ. సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా దేవా నీ పేరు నాకు పెట్టబడిన గనక నీ మాటలు నాకు సంతోషమును నా హృదయమునకు ఆనందమును కలగజేయుచున్నాయి. Amen. ఆమేన్. Your words came to me. నీ మాటలు నాకు దొరికినప్పుడు, When the word came, చూడండి ఆ మాటలు నా ఎద్దకు వచ్చినప్పుడు it gave me joy. నాకు సంతోషం కలుగుతూ ఉన్నది అంటూ ఉన్నాడు. Hallelujah. ఆమేన్. If a person walks here and there, runs in an area and then hottest part of the day, చూడండి ఒక వ్యక్తి భయంకరమైన ఎడారిలో ఎండ ప్రాంతంలో ఎండ సమయంలో పరిగెడుతూ అటు ఇటు తిరుగుతున్న సమయంలో, that's what even Jesus hottest part of the day, when the woman came, he said, give me a water. చూడండి యేసు ప్రభు వారు కూడా ఆ సమరయ స్త్రీ దగ్గరికి వచ్చి మంచి మిట్ట మధ్యాహ్నం వేళ వచ్చి అడిగాడండి నీళ్లు కావాలి అని. Amen. When you give a water to that person in the hottest part of, చూడండి ఆ మిట్ట మధ్యాహ్నం వేళ అటువంటి ఎండకు బడి వచ్చిన మనిషికి కనుక మీరు ఒక గ్లాస్ చల్లనీళ్ళు cold ఇచ్చి, water, చల్లనీళ్ళు ఒక గ్లాస్ ఇస్తే, oh, you feel so much happy. చూడండి ఎంతో సేద తీర్చి Refreshment. సేద తీరుతుందండి ప్రాణం. Oh, you get fresh. వాని ప్రాణం అంతా సేద In the same తీరుతుంది. way, అదే రీతిగా the people are in the hottest part of the day. అటువంటి ఎండలో తిరుగుతున్న ప్రజలు ఎంతో మంది ఉన్నారండి. When you give the word, అటువంటి వారికి వెళ్ళి నీవు దేవుని వాక్యాన్ని that ఇచ్చినప్పుడు gives them joy. చూడండి వారి గొప్ప సంతోషం కలుగుతుందండి, సమాధానం వస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. It gives them joy and hope. చూడండి వాళ్ళకు సంతోషము నిరీక్షణ కలుగుతుందండి. That is the key you have. ఇది వాక్యం అనే తాళపు చెవి ద్వారా జరుగుతుందండి. Praise the Lord. Heaven's key. ఇది పరలోకపు తాళపు చెవి. Hallelujah. హల్లెలూయా. You bring the people together, ప్రజలను ఐక్యత Strengthen them. జతపరచగలుగుతావు, వాళ్ళని బలపరచగలుగుతావు, encourage them, ప్రోత్సాహం కలుగుతుంది, give వాళ్ళకి them hope. వారికి నిరీక్షణ కలుగుతుంది. తిరిగి Broken families come together. విడిపోయిన కుటుంబాలు తిరిగి జతపడతాయి. Children, when they go out from the parent, bring them together by the చూడండి, word. తల్లిదండ్రుల మాట వినకుండా వెళ్ళిపోయిన పిల్లలు తిరిగి తల్లిదండ్రుల ఆధిపత్యం కిందకి వారికి లోబడతారండి. This is the word. దేవుని వాక్యం వల్ల జరుగుతుందండి ఇవన్నీ. Hallelujah. హల్లెలూయా. You can do that మీరు చేయవచ్చండి, because you have that key. ఎందుకంటే ఆ వాక్యం అనే తాళపు చెవి నీకు దొరికింది కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి Praise వాళ్ళకి God. సహాయం చేయగలుగుతావు. And the next is, తర్వాతిగా the key you have is giving life. మీ దగ్గర ఉన్న ఆ తాళపు చెవి ఏంటంటే జీవాన్ని ఇతరులకు నువ్వు ఇవ్వగలుగుతావు. Right? ఆమేన్. 1 John 1:1. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ వచనం. 1 John chapter 1, it said, that which from the beginning which we had, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. జీవవాక్యమును గురించినది ఆది నుండి ఏది ఉండేనో, మేమేది వింటిమో, మేము వేటి కన్నులారా చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో, మా చేతులు దేన్ని తాకి చూచిన అది మీకు తెలియజేయుచున్నాం. Amen. ఆమేన్. John 6:63. యోహాను సువార్త 63వ వచనం అండి. It says like this. ఈ విధంగా రాయబడింది ఆ మాట. John 6:63. యోహాను సువార్త 63వ It is the spirit that quicketh, but the flesh profit nothing. The words that I speak to you, they are spirit and they are life. ఆత్మయే జీవింపజేయుచున్నవి, శరీరం కేవలం నిష్ప్రయోజనము. నేను మీతో చెప్పి ఉన్న మాటలు ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నవి. Hallelujah. హల్లెలూయా. The key you have is life inside you. చూడండి, ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఆ జీవము అనే తాళపు చెవి ఉంది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. That life you can give it to other people. ఆ జీవమును తీసుకెళ్ళు అనేకులకు పంచవచ్చండి. This candle is lightened up. ఇప్పుడు ఈ యొక్క
కొవ్వొత్తి వెలుగుతూ ఉన్నది. and you can go and light it up all the candles. ఈ వెలుగుతున్న కొవ్వొత్తిని తీసుకెళ్లి అనేక కొవ్వొత్తులను నువ్వు దీపములు వెలిగించగలుగుతావండి. Amen. ఆమేన్. John 8:51 యోహాను says, సువార్త 8:51 వచనం అంటుంది. John 8:51 యోహాను says, సువార్త 8:51 వచనం. verily, verily I say unto you, if a man keep my saying, the words, he shall never see death. ఒకడు నా మాట గైకొని ఎడల వాడు ఎన్నడూను మరణం పొందడని So మీతో you- నిశ్చయంగా You చెబుతున్నాను. take that life, చూడండి, జీవాన్ని తీసుకొని you can heal the people, ప్రజలు స్వస్థతకు అవసరమైన Deliver వాళ్ళకి the people. విడుదల కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు ఆ జీవం. and you can dry out the evil spirits. దయ్యములను వెళ్ళగొట్టగలుగుతావు ఆ Because జీవంతో. James 4:7, submit to your Lord and resist the devil, he will flee away. యాకోబు పత్రిక 4:7 వచనం అంటుంది, దేవునికి లోబడి అపవాదిని ఎదిరించిడి వాడు మీదంచి పారిపోతాడు అంటూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. People of God. దేవుని ప్రజలారా, Amen. ఆమేన్. The key, you have life inside you. చూడండి, జీవము అనే ఆ తాళపు చెవి నీ లోపల ఉన్నది. And you can drive away the death. మరణమును ఆ జీవం అనే తాళపు చెవితో పారదోలగలవు. The death of sicknesses, spirits, రోగము అనే మరణము దయ్యముల ఆత్మలను వెళ్ళగొట్టగలవండి ఈ జీవము. peacelessness. అశాంతిగా ఉన్న వాళ్ళను You can go and give the వెళ్ళి life to them. వారికి జీవాన్ని ఇవ్వచ్చండి. Jesus said, from these keys, యేసు you ప్రభువు can అంటున్నాడు, drive out death and Hades. మరణము పాతాళమును పారదోలగలిగే తాళపు చెవులు ఇవి అంటూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. My dear brother and నా sister. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, Amen. ఆమేన్. The heaven's key is పరలోకపు the తాళపు word చెవులు of God. దేవుని వాక్యమేనండి ఇదంతా. When you have the word of God with you, ఎప్పుడైతే వాక్యము నీతో కలిగి ఉంటావో you can do all these ఈ things. కార్యములన్నీ కూడా 5 సంగతులు నువ్వు This is the చేయగలుగుతావు. key you have. ఇటువంటి తాళపు చెవులు ప్రభు నీకు ఇస్తూ ఉన్నాడు. Praise the Lord. Praise the You Lord. can know the heaven's culture, can know the God. పరలోకపు యొక్క సంస్కృతి, ఆ పద్ధతులు తెలుసుకొని You భూమి can మీద walk జీవించవచ్చు. according to God's way. దేవుని నియమము చొప్పున ఆయన కట్టడల ప్రకారం నువ్వు ఈ లోకంలో జీవించగలుగుతావు. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. That is the key ఇది of heaven. పరలోకపు తాళవచ్చవేండి ఇది. Let's all close your eyes. Let's అందరూ kneel down. అలాగే కళ్ళు మూసుకొని మోకరించండి, Let's pray. ప్రార్థన చేద్దాం. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. స్తోత్రమయ్యా. Thank you, Lord Jesus. Close your eyes. Today you came to know the key of heaven. పరలోకపు ఆ తాళపు చెవుల గురించి నువ్వు You నేర్చుకున్నావు. came to know when you read the word, when you have the word, what happens to you. దేవుని వాక్యాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతాయి వాక్యం ద్వారా అని The తెలుసుకున్నావు. key is with you now. చూడండి, ఆ తాళపు చెవి ఇప్పుడు నీ చేతికి ఇవ్వబడింది. Thank you, Lord Jesus. యేసయ్యా, మీ కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. Hallelujah. స్తోత్రం ప్రభువా. Hallelujah. హల్లెలూయా. We హల్లెలూయా. worship you, Lord. ప్రభువా, మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తూ ఉన్నామయ్యా. Close your eyes, kneel down and look unto the Lord. షకాక మోకరించి Thank you, Lord ప్రభు వైపు చూడండి Jesus. ఒకసారి. Thank Him for the word. ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలపండి. వాక్యాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు ప్రభు అని. Thank you, Lord. ప్రభు ఆమె కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నామయ్యా. స్తోత్రం Thank you, Lord. తండ్రి. Hallelujah. కృతజ్ఞత ఆస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నామయ్యా. Rira mama కురా shakara బాబా tara షాకి baba. కేకే బాబా. Rira na mama shakara. I am the Lord that healeth thee. Thank you, Lord. Thank you, Lord. స్తోత్రం తండ్రి. Life. Amen. We worship. జీవం కలుగుతూ ఉన్నదయ్యా వాక్యం. Save I am the Lord that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the Lord that healeth thee. I am the
sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the Lord that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Let's all lift up your hands and say, చేతులు చెప్పండి మాట. You are the Lord, my healer. Thank you, Lord. Say, Lord, we bless your holy name. Hallelujah. 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 Father, we thank you this morning. తండ్రి ఉదయకాలం కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. You sent your word and healed మీ us. వాక్కును పంపి మరి స్వస్థపరిచే దేవుడు తండ్రి. You gave your royal word to us ప్రభా అటువంటి రాజరికపు వాక్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించి ఉన్నారు తండ్రి. to know your culture in heaven, what is in heaven. పరలోకపు
సంప్రదాయము సంస్కృతిని తెలుసుకోలాగిన మీరు మాకు వాక్యమును ఇచ్చారయ్యా. to live according to such royalness on this earth. చూడండి, అటువంటి రాజరికాన్ని ప్రభువా మేము జీవించడానికి మీరు మాకు వాక్యాన్ని ఇచ్చారయ్యా. The royal word is love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength, and love your neighbor as you love yourself. మీ ప్రభు అయిన దేవుణ్ణి పూర్ణ మనస్సుతో, నీ పూర్ణ బలముతో, నీ పూర్ణ ఆత్మతో సేవించవలనని, అదేవిధంగా నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించవలనని అటువంటి రాజరికపు కట్టడలను మాకు ఇచ్చారు తండ్రి. And the royal word, అటువంటి రాజరికపు వాక్యమును మాకు ఇచ్చారు. to worship God in spirit and truth. ఆత్మతో సత్యంతో దేవుని ఆరాధించే అటువంటి రాజరికపు వాక్యాన్ని మాకు ఇచ్చారయ్యా. And the royal word to walk in love in this world. ఈ లోకములో ప్రేమను కలిగి జీవించే అటువంటి రాజరికపు వాక్యాన్ని మాకు ఇచ్చారయ్యా. Thank you, Lord, for your word. ప్రభువా, మీ వాక్యాన్ని బట్టి మీ కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ, Thank you for your word. మీరు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు And that చెల్లిస్తూ. the word is a great key for us in this earth. ప్రభువా, ఈ లోకంలో ఆ వాక్యమేనైనా గొప్ప తాళపు చెవి అని మీరు అన్నందుకు వందనాలు. Thank you, Lord, for that key. ఆ తాళపు చెవిని మాకు ఇచ్చినందుకు మీ కృతజ్ఞతలు. Bless each and every one. ప్రోగ్రామ్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరిని So ఆశీర్వదించండి. from today, ఈ రోజు మొదలుకొని let them read the chapters and chapters and complete the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని అధికంగా చదివి, మీ వాక్యాన్ని అంతా చదివి, బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదివి ముగించలాగిన సహాయం చేయండి అయ్యా. Study and meditate the word. చదివి ఆ వాక్యాన్ని అధ్యయనం చేసి ధ్యానం చేసే కృపను దయచేయండి అయ్యా. Bless your people, O ఈ God. ప్రజలను ఆశీర్వదించండి అయ్యా. Heal the sick bodies. రోగ శరీరం ఇప్పుడే స్వస్థపరచండి అయ్యా. Let the truth of God give them revelations. దేవుని సత్యము ద్వారా, వాక్యం ద్వారా సత్యము ప్రత్యక్షత వీరి కలుగును గాక. Take out all the poverty. ప్రతి దరిద్రతను తీసివేయండి అయ్యా. Let the peace in the families. కుటుంబాలు సమాధానం ఉండును గాక. Give their hearts desires. హృదయవాంఛలన్నిటినీ నెరవేర్చండి ప్రభువా. Protect your people. నీ ప్రజలను కాపాడు ప్రభువా. Protect each and everyone who are ప్రతి watching ఒక్కరిని, ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని దేవా మీ హస్తంతో కాపాడండి తండ్రి. on all their families. కుటుంబాలన్నిటినీ కాపాడండి Bless అయ్యా. their job, వారి ఉద్యోగాలు దీవించండి their అయ్యా. business, వ్యాపారాలను all ఆశీర్వదించండి. their works. వారి చేతి పనులన్నిటినీ దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Protect them from this virus. ప్రభువా, కరోనా వైరస్ నుంచి వీరిని అందరినీ కాపాడమని Take ప్రార్థిస్తున్నాం. it out, this virus, from the nation and the nations. ప్రభువా, మా దేశం నుంచి, ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలోంచి వైరస్ తుడిచివేయండి నాయన. Bless your people. నీ ప్రజలను ఆశీర్వదించండి అయ్యా. Bless the church. సంఘాలను దీవించండి, సంఘాన్ని ఆశీర్వదించండి. Bless the servants of God. దైవ సేవకులందరినీ ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. Bless our prime minister, our minister, and all the chief ministers. ప్రధానమంత్రిని, మంత్రులను, మా ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులందరినీ కూడా ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Thank you, Lord, for this. ప్రభువా, మీ కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాయి. Let India and the world come to know the word of God. దేవా, ఈ భారతదేశము, ప్రపంచమంతా కూడా నీ వాక్యాన్ని తెలుసుకొందురుగాక. In the name of Jesus, I pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Once people said amen. ఆమేన్. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Are you ready మీరు ప్రభు బలాన్ని to take సిద్ధపరచుకున్నారా? the bread and wine? ప్రభు శరీర రక్తాలు పాలు పొందామండి ఈ సమయంలో. Praise God. Before that, let us look deep into our heart for a minute and check up ourselves and let us partake in His body and ప్రభు blood. శరీర రక్తాలు పాలు పొందడానికి ముందు, ఆ బలలో చేయి వేయడానికి ముందు మన లోతుల హృదయం లోపల ఒక్కసారి పరీక్షించుకొని, ఒక నిమిషం పాటు మనల్ని మనమే పరీక్షించుకున్న తర్వాత ఆ ప్రభు శరీర రక్తాలు పాలు పొందామండి. ఒక నిమిషం అందరూ మౌనంగా ఉండి అలాగే ప్రార్థన పరిశీలించు. Amen.
Jesus said, యేసు ప్రభు వారు అన్నారు, whoever eats my body and drinks my blood, నా శరీరం తిని నా రక్తం తాగు అని on అందు the last day I will raise him up, నిత్య జీవం కలదు, అంత్యదినం వాడిని లేపుతాను నేను అన్నాడు. because it has life. ఎందుకంటే ఆయన శరీర రక్తాలు తీసుకున్నప్పుడు మనకు జీవం కలుగుతూ ఉంది. Amen. So let us partake now. కాబట్టి ఆయన శరీర రక్తాల్లో On the పాల్పొందాం. night he was betrayed, యేసు ప్రభు వారు తన అప్పగించబడిన ఆ రాత్రి he took the bread, ఆయన రొట్టెను విరిచి, broke it and gave it to his disciples రొట్టె తీసుకొని విరిచి తన శిష్యులకు ఇచ్చి and అన్నాడు, said, this is my body, ఇది నా శరీరము, remember me. నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీన్ని భుజించండి అన్నాడు. Let's say, Lord Jesus, యేసు ప్రభువా, I remember your body నీ శరీరాన్ని జ్ఞాపకం and I చేసుకుంటున్నానయ్యా. receive health and the resurrection power. ఆరోగ్యమును పునరుత్థాన శక్తిని నేను పొందుకొంచున్నానయ్యా. Amen. ఆమేన్. After the bread, భోజనం అయిన తర్వాత he took the cup, ఆయన పాత్రను తీసుకొని gave it to his తన disciples శిష్యులకు ఇచ్చి and said, అంటూ ఉన్నాడు, this is my blood, ఇది నా రక్తము the అంటూ new agreement నూతన నిబంధన వలన which I make with the people. నేను ప్రజలతో చేస్తున్న నూతన నిబంధన రక్తం ఇది అన్నాడు. So remember me. కాబట్టి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే పాత్రలో ఉంది పానం చేయడం. Lord Jesus, యేసు ప్రభువా, I remember your blood. మీ రక్తాన్ని జ్ఞాపకం Cover చేసుకుని me with thy blood. మీ రక్తంతో నన్ను కప్పండి. Let this covenant be fulfilled in my life. మీకు చేసిన ఈ వాగ్దానం నా జీవితంలో నెరవేరును గాక. Help me to overcome all my నా weaknesses. బలహీనతలన్నింటినీ జయించడానికి నాకు సహాయం చేయండి ప్రభు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Church, ఆ ప్రియ సంగమా, I'm very saddened and very sad to say this. ఒక విచారకరమైన వార్త ఏంటంటే My spiritual father and the mentor for this ministry, ఈ పరిచర్యకు మెంటర్గా, అదేవిధంగా నాకు ఆత్మీయ తండ్రిగా ఉన్నటువంటి Pastor Reverend George Escotti, పాస్టర్ రెవరెండ్ జార్జ్ ఎస్కాటే గారు has been promoted to glory on 17th September, ఈ నెల 17వ తారీఖున ప్రభువులో మహిమలో చేర్చబడ్డాడండి. on Thursday. గురువారం రోజున ఆయన ప్రభువులో Means- నిద్రించడం జరిగింది. Means early morning, Friday 18th, sorry. అనగా లేదండి, గురువారం రాత్రి, So sorry, no. 17th. 17వ 17th. తారీఖు ఎర్లీ మార్నింగ్ He was 4:15 టైంలో he was promoted to glory. ఆయన ప్రభు మహిమలో చేర్చబడ్డాడు. Sorry, 18th was the funeral. 18వ తారీఖున ఆయన యొక్క భూస్థాపన కార్యక్రమం జరిగింది. He was really a father heart kind of man. నిజంగా ఆయన హృదయం నా పట్ల తండ్రి వలె ఉండేదండి. He had many churches. He was mentor for many churches in India and all the world. చూడండి, ఆయన మనకొకటే కాదండి, భారతదేశంలో అదే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నది అనేక సంఘాలకు ఆయన మార్గదర్శకుడిగా ఉండడం From జరుగుతుంది. 2003 to 2017. 2003వ సంవత్సరం మొదలుకొని 2017 సంవత్సరం వరకు కూడా We had a wonderful journey with him. ఆయన నిజంగా ఆయనతో కలిసి మేము ఎంతో ప్రయాణం చేశామండి. We went to many meetings. అనేక కూడికలకు అక్కడికి వెళ్ళడం And he జరిగింది. took me to Israel in 2015. 2015 సంవత్సరంలో మరి నన్ను ఇజ్రాయెల్ దేశానికి కూడా ఆయన వెంట తీసుకెళ్ళాడండి. Wonderful man of God. అద్భుతమైన గొప్ప దైవజనుడు అండి. We miss this kind of servants of God on this earth. చూడండి, ఇక మధ్యకాలంలో ఇటువంటి గొప్ప దైవజనుడిని మనం కోల్పోవడం జరిగింది. Keeping them, knowing them, let us walk the same way which they walked the way of Jesus. చూడండి, ఆయన ఏ విధంగా అయితే యేసుప్రభు ఆజ్ఞలను గైకొని ఆయన పాదముల్లో ఆయన అడుగు జాడలు నడిచాడో అదే విధంగా మనం కూడా వీళ్ళని ముందున ఉంచుకొని మనం కూడా వాళ్ళ అడుగు జాడలు నడవలసి ఉన్నది. It is really very sad. A sudden thing happened. ఆకస్మికంగా ఒక దుర్ఘటన జరిగిందండి. So please pray for his family. కాబట్టి పాస్టర్ జార్జ్ ఎస్కాట్ గారి కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేయండి. Pastor Amma and his two children, son and daughter. చూడండి, పాస్టర్ గారి భార్య కోసం, అదేవిధంగా వారి కుమారుడు కుమార్తె వారి And their కుటుంబాల కోసం, families. వారి కుటుంబాల కోసం తప్పకుండా మీరు ప్రార్థన చేయవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. So let us close our eyes. Let's pray for them 1 minute. కాబట్టి ఒక్క నిమిషం అందరూ అలాగే కళ్ళు మూసుకోండి, మనం ప్రార్థన చేద్దాం. Father, we thank you
తండ్రి దేవా మీ కృతజ్ఞతలు Father చెల్లిస్తున్నాం. Pastor George Escotti. పాస్టర్ జార్జ్ గస్గాటి గారిని జ్ఞాపకం చేసుకొని You have connected us ప్రభా ఆయనతో మాకు సంబంధం for ఏర్పాటు the చేశారు. 17 years. దాదాపు 17 సంవత్సరాలు మేము ఆయనతో కలిసి A నడిచాము. wonderful man of God. అద్భుతమైన దైవజనుడు అండి, A fatherly heart. తండ్రి హృదయం కలిగిన వ్యక్తి అండి. We never forget this 17 years journey. ప్రభా ఈ 17 సంవత్సరాలు నేను మర్చిపోలేని ప్రయాణం ఆయనతో కలిసి But చేశాను. it is your call that you called him back to home. కానీ మీరే ఇంటికి మీరు పిలిచి ఉన్నారు నాయన వెనక్కు రమ్మని. Thank you for this. ప్రభా మీ కృతజ్ఞతలు I చెల్లిస్తున్నాను. pray for the family, వారి కుటుంబాన్ని మీతో Pastor ప్రార్థిస్తున్నాను. and the children. భాష గారి భార్య వారి పిల్లల కోసం నేను ప్రార్థన Comfort చేస్తున్నాను. them, O God. వారిని ఆదరించండి అయ్యా. And also pray for the church, అదేవిధంగా వారి సంఘం అంతటి కోసం El ప్రార్థన Bethel ministry. ఎల్బెతెల్ పరిచర్య కోసం Prosper ప్రార్థన it, O God. వర్ధలింపచేయండి. Fulfill that vision which you have given to the man of God. చూడండి దైవజనునికి ఇచ్చిన ప్రభువా ఆ యొక్క దర్శనమును నెరవేర్పు జరుగులాగా నా పరిచర్ను ముందుకు తీసుకెళ్ళమని Raise the ప్రార్థిస్తున్నాను. leaders, O God. నాయకులను లేవనెత్తండి ప్రభువా. As after Moses, you raised up Joshua, in the same way raise up, O God. మోషే మరణించిన తర్వాత ఏ విధంగా అయితే యెహోషువను లేపి ఉన్నారు, ఆ విధంగా ఆ పరిచర్లో అనేక మంది నాయకులు రైజ్ చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. Once again, మరొకసారి ప్రభా Lord, we pray for the family and for the కుటుంబం church. కోసం నాయన వారి సంఘం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి. And also comfort us, O God. ఆ కుటుంబాన్ని ఆదరించండి అయ్యా. In the name of Jesus, I యేసు pray. నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Well, praise God. దేవ స్తోత్రం కలుగును గాక. So you can give our testimony and your దయచేసి comments. మీ సాక్ష్యాలు మీ అభిప్రాయాలు మాతో పంచుకోండి. Amen. Close your eyes. కళ్ళు మూసుకొని Let us ఆశీర్వాదాలు take తీసుకోండి. this blessing. ఆశీర్వాదాలు తీసుకోవాల్సిందిగా మనం చేస్తాం. Amen. The Lord bless you and keep you. యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించి నిన్ను కాపాడును గాక. The Lord make his face shine upon you and be gracious to యెహోవా you. తన సన్నిధి నీకు ప్రకాశింపజేసి నిన్ను కరుణించును గాక. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. యెహోవా తన సన్నిధి కాంతి నీకు ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానం కలగజేయును గాక. Amen. ఆమేన్. The grace of our Lord Jesus and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you మన all. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహవాసం మనకందరికీ తోడై ఉండును గాక. Amen. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు మనం దీవించును గాక. Walk in a great blessing in this week. ఈ వారం అంతా గొప్ప ఆశీర్వాదంతో With the నడవండి. keys of ఈ God తాళపు చెవులు కలిగి from నడవండి. heaven. పరలోకపు తాళపు చెవులు కలిగి God bless నడవండి. you. దేవుడు మనం దీవించును గాక. Shalom. షాలోమ్.